25 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар кӯчаи Садрдин айнии шаҳри Бохтар бинои баландошунаи истиқоматии хайриявии эҳсонро бо маркази савдо ва хизматрасонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бино аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Фатҳулло Соҳибов бунёд гардида аз 12 ошёна ва 80 хона иборат мебошад. муҳаббатномаи худро бо нидои шукргузорӣ иҳдо месозам, то дар ватан сулҳу ваҳдат пойдор бошад. махсусан шукргузору садоқатманд ҳастем аз хизматҳои шоёну шоистаи пешвои ғамгусори миллат. барои ман як ҳунарманди ҷавон мояи ифтихору сарафрозист ки барои ман ҳамчун як ҳунарманди ҷавон калиди хонаи истиқоматӣ тақдим гардид ки аз ин ҳадияи арзишмандтар дигар нест. ҷиҳати ин ҳама ғамхориҳои пешвои муаззами миллат садоқати худро барои ин ҳадияи бебаҳо ба пешвои муаззами миллат мерасонам ва ваъда медиҳем ки ҳамчун муаррифгар ва парчамбардори фарҳанги миллат мемонем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо бинои нав дар ҳамин ҷо бо маъюбону ниёзмандон, кормандони мақомоти қудратӣ, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, хизматчиён ва дигар сохторҳои гуногуни давлатӣ калиди хонаҳои истиқоматӣ тақдим намуданд. тақдими хонаи истиқоматӣ аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон намунаи олии ғамхорӣ, инсондӯстӣ ва таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат нисбат ба зиндагии шоистаи шаҳрвандон мебошад. ин иқдоми хайрхоҳона ба қалби мо умед, боварӣ ва ҳисси ватандӯстиро боз ҳам бештар мегардонад. дар хонаҳои истиқоматӣ барҳаво ки мутобиқ ба талаботи муосир сохта шудаанд, тамоми ҷиҳоз ва ашёи зарурӣ барои зист фароҳам оварда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми ин соҳибкорро намунаи олии ватандӯстӣ ва шоистаи таҳсин дар кишвар маънидод карданд. зимнан онҳое ки соҳиби манзилҳои истиқоматӣ шуданд, муҳаббату самимияти худро ба ин ғамхориву ташаббусҳои инсондӯстонаи президенти кишвар баён намуданд. мо миннатдории худамонро ба падари бузургвор, падари ғамхору меҳрубони мо маъюбон ки баҳри пешравии кору ва фаъолияти маъюбону саъю кӯшиш карда моро имрӯз соҳиби манзили истиқоматӣ намуда истодааст. изҳори сипос менамоям. мо оилаи маъюб ба маъюбиамон нигоҳ накарда барои пешрафти ватани азизамон Тоҷикистон саъю кӯшиш карда истодаем. ин бино дар давоми зиёда аз 2 сол бо ҷалби 40 мутахассиси маҳаллӣ бо сатҳу сифати баланд сохта шудааст. ошёнаҳои якум ва дуюм барои маркази савдо ва хизматрасонӣ пешбинӣ шуда дар онҳо 20 кас соҳиби кор мешаванд. 25 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи як зумра иншооти таъиноти гуногун дар шаҳри Бохтар бо 100 кас аз ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ, олимпиадаҳои фанниву байналмилалӣ ва ятимони кул аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон мулоқоти самимӣ ороста ба онҳо тӯҳфаҳо тақдим намуданд. зимни суҳбат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини шароити арзандаи зиндагии ятимону бепарасторон ва беҳсозии таълиму парвариши хонандагон пайваста таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. мо аллакай дар асри технологияи пешрафтаи дунё зиндагӣ дорем. касе ки дар ин аср оянда ҳаёт ба сар мебарад, зиндагӣ мекунад, бояд савод дошта бошад, касб дошта бошад, ҳунар дошта бошад, забонҳои хориҷиро донад. дар инҷо ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ ҳастанд. ман борига табрик мегӯям. аҳсан, офарин, раҳмати калон ба падару модарони шумо, лекин бо идома додан дар кор. саломат бошед. тавре иттилоъ дода шуд
که امسال از آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، داوطلبان شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان 28 جای افتخاری و 2 شاه جایزه، علم فروغ معرفت 20 جای گرفته. همچنین از المپیادهای فنی مکتبچگان 800 خواننده صاحب مدال گردیدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در فراورد ملاقات آنها را تحصیل خوب و اعلی، آموختن کسب و هنر، علم‌های معاصر و اشتراک فعالانه در آزمون‌های جمهوریوی هدایت نمودند. محترم پیشوای ملت، با احساس صمیمی و قلبی سرشار از محبت منتداری خویش را به شما میرسانم. با محبت شما من خود را یتیم نمیشمارم، چون شما با سیاست بشردوستانه توجه غمخوارانه خود نشان داده اید که در این کشور هر یک یتیم صاحب روح بلندی، دستگیری و امکان سزاوار زندگی می باشد. محیط مطمئن، شرایط خوب تحصیل، امکان پیشرفت و احساس امنیت، همه این برای ما تحفه ارزنده، غمخوارانه و پدرانه شما می باشد. پیشوای محترم، شما برای ما کودکان یتیم نه تنها راهبر، بلکه تکیهگاه، سرپرست و پشتیبان و مهربان گردیدید. ما در چهره شما پدر را میبینیم که برای هر یک طفل تاجیک غم میخورد، برای آینده ما آرمان میسازد و برای تحصیل ما شرایط بهترین فراهم میآورد. به مثال شه چراغی، ای رهنمای ملت، رهجوی بخت خلقی، ای رهکشای ملت، دستان صلح و وحدت با خون دل نوشتی، از خشت جسم جانت کردی بنای ملت. فروغ علم میهن شد، فروغ صبح دانایی، چو خون در شهرگی تن شد، فروغ صبح دانایی. دمی از رودکی خوانند یک دم زنوری شعری، به میلت بهترین فن شد، فروغ صبح دانایی. کتاب سرچشمه دریای عقل، روشنگردان حیات انسان، انیس کنج تنهایی و فروغ صبح دانایی می باشد. مینداری به واسطه خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می رسانم. جهتی برگزار کردن چنین آزمون واقعا هم در سطح بلند و با نفوذ که تمام قشر جامعه می توانند در آن شرکت ورزند و ما امسال شاهد آن بودیم که تاجیکان برون مرزی ما نیز شرکت ورزیدند و این گواهی آن است که کتاب و کتابخوانی در سرشت مردم تاجیک است. ما شاهد آن هستیم که ملت تاجیک از ازل کتابخوان و کتابدار بود و پیشوای معظم ملت یک بار دیگر به شغل کهن مردم تاجیک یعنی کتابخوانی جانی دوباره بخشیدند. منفعت آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است محض در همین است که تمام قشر جامعه را رو به کتاب و کتابخوانی می آورد و به کتاب و کتابخوانی دعوت می کند. ما نسل نورس با حس بلندی و تندرستی، با راهنمایی شما پیشوای معظم ملت و دستگیری پیوسته دولت کوشش می نماییم که علم را انتخاب کنیم، دانش اندازیم و آینده کشور را با دستان خود بنیاد سازیم. با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت، آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و یک رویداد تاریخی تبدیل یافت. با اطمینان می توانم بگویم که این آزمون درس اخلاق و مکتب معنویات است. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است طول 7 سال است بین تمام قشر جامعه برگزار گردیده ایستاده است. با تشبث به واسطه پیشوای معظم ملت ما توانستیم به این جنبه‌های علمی رسیم. واقعاً با شرافت و تشبث‌های غمخوارانه شما ما نسل نورس و جوان امکانیت یافتیم که استعداد، دانش و محبتمان را به کتاب و فرهنگ بیشتر رشد داده در راه علم آموزی باز قدم‌های استوارتر گذاریم. محترم پیشوای معظم ملت، با احساس و احترام بلند برای دستگیری پیوسته‌تان در سمت رشد همه‌جانبه علم و معرفت کشور به شما اظهار منتداری می‌نماییم. ما جوانان وعده می‌دهیم که بعد از ختم مؤسسه به دانشگاه داخل شده آن را با بهای خوب و اعلا به انجام رسانیده
بهر پیشرفت معرفت و شکوفایی خلق و وطن عزیزمان صمیمانه و صافدلانه خدمت می‌نماییم. در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامیناسیون خواندن و ایجاد کردن اشعار کودکان و نورسان و آثار شفاهی شرکت می‌ورزیدم و امسال در دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامیناسیون ادبیات بچگانه سزاوار جای سوم گشتم. من در این آزمون زیاده از 510 اثر را از خود نمودم. هر رمان به من اندیشه داد، هر حکایه عبرت آموخت و هر شعر روح بخشید. من فخر از آن دارم که فرزند تاجیکستانی عزیز هستم، سرزمین علم و فرهنگ، معرفت و کان حکمت. از نام خود و از نام کل جوانان و نورسان کتاب دوست و کتابخوان میnnتداری می نمایم به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که برای ما جوانان و نورسان چنین آزمون‌های با نفوذ و الهام بخش را راه اندازی نمودند. میnnتداری خویش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که به ما نورسان و جوانان چنین آزمون و المپیادهای جمهوریوی را راه اندازی کردند که هر یک نورسی با استعداد تاجیکستان میتواند در چنین آزمون و المپیادها اشتراک نموده دانش خویش را صیقل داده برای پیشرفت و نموی تاجیکستان سهمگذار باشد. ما از دستگیری های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خیلی قناعتمندیم. این نه تنها دستگیری، این بلکه دستگیری های پدرانه به ما می باشد. امروز برای ما جوانان مایه افتخار است که در وطنمون صلح و وحدت حکم فرماست و ما از این فضا نفس میکشیم و آزادانه زندگی و فعالیت داریم. با قناعتمندی و افتخار اظهار کردن لازم است که توجه و غمخواری های پدرانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به این قشر جامعه یعنی جوانان از روزهای اول صاحب استقلالی روشن و واضح به نظر می رسد. امروز ما در فضای صلح و ثبات و با افتخار بلند ملی استقلالیت را تجسم می نماییم. این همه ثمره خردمندی، زحمت‌های شبانه روزی و سیاست دوربینانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان می باشد. برای من مایه فخر و افتخار بزرگ است. ما جوانان با تمام هستی احساس میکنیم که در زیر رهبری پیشوای ملت نه تنها وطنی آباد و آرام داریم، بلکه امکان رشد آزاد، آموزش علم و هنر و رسیدن به آرزوهای بلندی خویش را صاحبیم.